నరేష్ సార్ స్టార్ట్ చేద్దాం. Start చేద్దాం సార్. ఓకే సార్. సో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. Warm welcome to day 28 session. So we successfully completed 27 sessions, almost 70% of the topics. So now I requesting to Dr. K. Arjun sir, please start the session, sir. To introduce the once again Dr. B. Srinivas sir and start the session. Thank you. సార్ ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. డియర్ స్టూడెంట్స్, Recording start అయింది కదా సార్? గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే. రికార్డింగ్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ సార్. Okay sir. Yes sir. Yes. Good evening, Naresh sir, the convener of the program, and the B. Srinivas sir, resource person for today's session, and very good evening to the dear students. Today, it's the fourth day for the business statistics, and hope you have learned many things in the business statistics subject through the various classes. Now I would like to welcome our resource person, Dr. B. Srinivas sir, for his second session for the subject business statistics. Dr. B. Srinivas sir, hearty welcome sir for the second session of the business statistics, which is allotted to you sir. And today sir will cover the remaining topics. Those includes time series, probability, etc. So dear students, take the valuable inputs and listen patiently and respond whenever required. Thank you very much sir. Hearty welcome sir, Srinivas sir. And you can start the class sir. Thank you very much sir. Good evening to all participants. At the same time, I am thankful to Arjun sir and Naresh sir. Naresh sir, a screen share. You are the host now, sir. Please start the screen sharing. Sir. Is it okay, sir? Yes, sir. It is visible. Thank you, sir. Today, I am going to give some information on time series, probability, and theoretical distribution. Theoretical distribution probability I have taken in one chapter. And dear students, you know very well about this subject. I tried to collect some information on the view of the MCOM entrance point of view. In this 1 hour, we can't explain total 3 chapters because the chapters are too big to understand. Probability theory and theoretical distribution is some extent typical to me, but I think already you learn very well about that. Okay, come to the point. Time series. What is time series? A time series is a
sequence of data points collected, observed, or recorded at successive equally spaced points in time. Once again, a time series is a set of statistical observations arranged in chronological order. Series of observations on a variable recorded after successive intervals of time is called a time series. You must remember key points. Series of observations, variables, successive intervals of time. These are all known as included in time series. Successive intervals are usually equal. Hello, వినబడుతుందా? Is it audible? మనం విత్తిరిదానా రాహుల్, సార్ స్లైడ్ చేంజ్ చేయండి సార్. సెకండ్ స్లైడ్ లో చెప్తున్నట్టుంది మీరు. what? స్లైడ్ చేంజ్ చేయండి సార్. మీరు సెకండ్ స్లైడ్ లో చెప్తున్నట్టు నాకు టైం సిరీస్ అప్పలేదా మీకు? లేదు సార్, జస్ట్ టాపిక్స్ నేమ్స్ ఉన్న స్లైడ్ ఉంది. ఫస్ట్ స్లైడ్ ఉన్నది సార్. Why? No? ఓకే సార్, ఓకే. Full slide is not appearing. Why? ఓకే సార్, ఓకే సార్, విజిబుల్. Narendra Empire, I saw on the screen. Narendra Empire. Are you seeing this slide? Second slide? No sir, I am not. Why? It is visible sir. But I am unable to visible. Why? Okay. Okay. Right. Now is it okay, sir? Narendra? Okay sir. Right. Now time series. Okay sir. Is it clear? Clear sir. Right. I'm so sorry for this disturbance. In the time series definition, we must remember collected data, observed, recorded, and sequence. The intervals and sequence intervals అన్నమాట. అంటే సక్సెసివ్ ఇంటర్వల్స్ ఆర్ యూజువల్లీ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వల్స్. మనం తీసుకునే డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2010 to 2020 అని అంటే 2010 to 11, 11 to 12, 12 to 13 ఇలా, లేదంటే 2012, 2014, 16 ఇలా ఈక్వల్గా ఉండాలనేది ఒక విషయం ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. మరి వేటిలో ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇట్ కెన్ బి 10 years, a year, a quarter, a month, a week, a day, and an hour, etc. The data on the population of India is a time series. పాపులేషన్ తీసుకోవాలంటే 10 years తీసుకుంటున్నాము మన పాపులేషన్ లెక్కించేటప్పుడు. Similarly, figures of national income, agriculture, and industrial production, etc. are available on
yearly basis. 4 components of a time series is statistical analysis typically breaks a time series down into 4 main patterns. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. ట్రెండ్, లాంగ్ టర్మ్ అప్వర్డ్ ఆర్ డౌన్వర్డ్ మూమెంట్స్, ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం కదా. సీజనాలిటీ, ఫ్లక్చుయేషన్స్ దట్ రిపీట్ ఓవర్ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్స్, ఎగ్జాంపుల్ డైలీ, మంత్లీ, ఇది సీజనల్. మనం అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని సీజనల్ అనుకుంటా ఉంటాం కదా, ఇలా సీజనల్. సైక్లికల్, లాంగ్ టర్మ్ oscillations without fixed periods, example economic cycles. ఇన్ఫ్లేషన్ లాగా ఉంటుంది కదా, మన ద్రవ్యోల్బణము అంటే ధరలు పెరగడము మరియు తగ్గడం, రిగ్రెషన్, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. అది రెసిషన్ అంటాం కదా, ధరలు తగ్గుతూ ఉండడం. ఇర్రెగ్యులర్, అన్ప్రెడిక్టబుల్, ర్యాండమ్ నాయిస్ ఆర్ రెసిడ్యువల్ వేరియేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఇర్రెగ్యులర్, ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. క్యాల్కులేషన్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ ట్రెండ్స్, సీజనాలిటీ, సైక్లికల్, ఇర్రెగ్యులర్. ఓకేనా. యూజెస్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ ఎనాలిసిస్. మనం టైమ్ సిరీస్ ఎనాలిసిస్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ పాస్ట్ బిహేవియర్, గతంలో దాని యొక్క ప్రవర్తన ఒక అంశం సంబంధించి. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ future operations. It helps in evaluating current accomplishments. It facilitates comparison, పోలిక చేయడానికి ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సరే, దీనిలో మనం కాంపోనెంట్స్ ఈ 4 అసలు ఇంకొక స్లైడ్ ఎక్కడ పోయింది అసలు. సరే, ట్రెండ్ ప్రొడక్షన్లో మనం ట్రెండ్ను టీ చేత చూపిస్తాము, సైక్లికల్ని సి చేత చూపిస్తాము, సీజనల్స్ని ఎస్ చేత చూపిస్తాము, ఇర్రెగ్యులర్ని ఐ చేత చూపిస్తాము. మరి ఈక్వేషన్ ఏంటి అని అంటే, సేవ్ కాలేదు సార్. ఓకే, ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి. రైట్. సరే, వై అంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఏంటి అని అంటే, ఇందులో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ సి ఇంటూ S into I. Here Y is equal forecast, భవిష్యత్తులో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి. T means trend component, C is equal cyclical component, S is equal to seasonal component, I is equal to irregular components. ఇది మల్టిప్లికేషన్ చేయడం వల్ల మనం టైం సిరీస్ని నిర్మించవచ్చు. ఇంకొకటి అడిటివ్ మెథడ్లో ఉంటుంది, అది y is equal to t plus c plus s plus i. ఈ ప్రిన్సిపల్ని మనం ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంది, నేను అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ట్రెండ్ కాంపోనెంట్స్, సైక్లికల్ కాంపోనెంట్స్, సీజనల్ కాంపోనెంట్స్, ఇర్రెగ్యులర్ కాంపోనెంట్స్, ఈ 4 మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. y is equal to t into s into c into i or t into c into s into i. y is equal, ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి అడగవచ్చు మిమ్మల్ని. y is equal to e into s into c into i. In this principle, t means కింద 4 ఇస్తాడు, లేదా s means 4 ఇస్తాడు, c means, especially they may ask y is equal to. అక్కడ ఈ 4 మనకు తెలుసు, y అనేది ఇందులో కనబడతలేదు కాబట్టి ఏంటి అనుకోవద్దు, అదేంటిది ఫోర్కాస్ట్ అని చెప్పుకోవాలి, అంచనా వేసేది అని అర్థం. ఓకేనా. ఇక్కడ టైం సిరీస్లో మల్టిప్లికేటివ్ మెథడ్ చెప్పాను కదా, మల్టిప్లికేటివ్ మెథడ్ ఉంటుంది, అడిక్టివ్ మెథడ్ ప్లస్ చేసి అయినా కూడా కనుక్కోవచ్చు. అడిక్టివ్ మెథడ్లో y ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ప్లస్ సి ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ ఐ. మిక్స్డ్ మోడల్లో ఏది ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ అబౌట్ 2 మోడల్స్, అంటే మల్టిప్లికేషన్ మోడల్లో వచ్చిన వాల్యూ ప్లస్ అడిటివ్ మెథడ్లో వచ్చిన వాల్యూ డివైడెడ్ బై 2 వేస్తే మనకి మిక్స్డ్ మెథడ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. మరి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ని ఎలా చేస్తారు? దీనికి 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఫ్రీ హ్యాండ్ కర్వ్ ఆర్ గ్రాఫిక్ మెథడ్, మెథడ్ ఆఫ్ యావరేజెస్, మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ పద్ధతిలో కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఎక్స్ అక్షం మీద వై అంటే మన ఇయర్స్ అని తీసుకుంటారు. టైం విల్ బి టేకన్ ఆన్ ఎక్స్ axis and sales are variable will be taken on y axis. These were the time series. I don't want to take much more time on this. This is the questions may appear in examination. I am asking you you will try to give answers for this. Few questions. First question, listen carefully. Which of the following is an example of an irregular variation in a time series? కింది వాటిలో ఏది ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్ వస్తుంది? ఇంక్రీజ్ ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ ఎవ్రీ సమ్మర్లో ఐస్ క్రీమ్లు అమ్మకాలు పెరగడం. ద 10-year ఎకనామిక్ బిజినెస్ సైకిల్స్. సి, a sudden drop in factory production due to a natural disaster. D, gradual population growth. Which is the right answer? Sir, C. Tell me again. C, sir. C, sir. వెరీ గుడ్. ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్ అది కదా, అది ఏర్పడకుండా అది సడన్ గా వచ్చేటువంటిది ఫ్యాక్టరీ ప్రొడక్షన్. గుడ్. సెకండ్ వన్, in the standard multiplicative time series model where y is the observed data, right, expected, t is equal trend, s is seasonality, c is cyclical, and I is irregularity. How are the components related? Which one is right? Y is equal t plus c plus I, y is equal t into s into c into I, c, y is equal to t minus s plus c minus I, d is equal to y is equal d, t into s divided by c plus I. Which is the right answer? Yes, sir. Yes, sir. C, sir. ఏ మెథడ్ లో అడిటివ్ మెథడ్ లో. Yes, Can sir. you- సార్ ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి. గుడ్. బి, ఎందుకంటే మన క్వశ్చన్ లో ఒకటి చూడండి ఇక్కడ మల్టిప్లికేటివ్ అన్నాడు కదా. కాబట్టి టైమ్స్. మన బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. గుడ్. కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్ లో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. అందుకే నేను ఇవే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నా. మీరు థియరీ ఎట్లా చదువుకుంటారండి, ఆల్రెడీ మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇంకా నేను దీని మీద ఎక్కువ స్టడీ చేసిన. అర్జున్ సార్ పర్మిషన్ తీసుకున్న, నరేష్ సార్ మరి కొత్తగా ప్రిపేర్ కావాల్సి వస్తుంది, గ్యాప్ వచ్చిందండి. మీకు రన్నింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి తొందరపడవద్దు. ఎగ్జామ్ హాల్లో కొంచెం క్వశ్చన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, థర్డ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ దట్ విజువల్లీ ప్లాట్స్ ఏ టైమ్ సిరీస్? ఏమంటున్నాడు? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ దట్ యూజువల్లీ ప్లాట్స్ ఏ టైమ్ సిరీస్? టైమ్ సిరీస్ లో Option A, sir. సార్ బి సార్, Program? హిస్టారిక్. బి సార్, బి హిస్టోరీగ్రామ్, హిస్టోరీగ్రామ్. వక్రరేఖలు అంటారు, స్కాటర్ ప్లాట్స్ అంటారు. ఏంటిది? బి సార్, బి. బే ఎస్ సార్, బి. నేమ్ చెప్పు. హిస్టోరీగ్రామ్ సార్. ఓకే. మీ పేరు? రాహుల్ సార్. రాహుల్, వెరీ గుడ్. హిస్టోరీగ్రామ్. అసలు ఏంటి హిస్టోరీగ్రాము, హిస్టోగ్రాము, ఓజు అంటే పోయి చూసుకోండి ఇక్కడ. హిస్టోరీగ్రామ్, హిస్టోగ్రామ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డాటా ఇన్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ used for distribution of continuous data like marks, income, height, etc. Histogram, values of a variable against time. Time series data like sales per month, temperature per year. OG వక్రరేఖలు అంటాం కదా. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫైండింగ్ మీడియన్, క్వార్టైల్స్, పర్సంటైల్స్. D1, scatter plot, relationship between two variables, correlation, does x affects y. ఇవి గుర్తుంచుకోండి మీరు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు హిస్టోరీగ్రామ్ మీద అడిగాడు, ఒక్కోసారి హిస్టోగ్రామ్ మీద అడగవచ్చుగా.
ఓజీ వక్రరేఖల మీద కూడా అడగొచ్చుగా, స్కాటర్ ప్లాట్ మీద కూడా అంటే 4 క్వశ్చన్స్ మనం ఒక్క టేబుల్ తోటి మనం క్యాచ్ చేయవచ్చు. సార్ ఈ కదా? ఓజీ ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చింది సార్ క్వశ్చన్, ఇదే క్వశ్చన్. ఓ అంటే మిగతా వాటి మీద రావచ్చు అని మన ఎక్స్పెక్టేషన్, కాబట్టి ఇది గుర్తుంచుకుంటారా? ఓకే సార్. 4th క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రెండ్ మెజర్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద మోస్ట్ మ్యాథమెటికల్లీ rigorous and minimizes the sum of squared residuals? డి సార్, మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్. మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ sir. స్క్వేర్స్. రాహులేనా మళ్ళీ? ఎస్ సార్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొట్టేటట్టు నువ్వు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, అందరు బాగానే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు. రైట్. మెథడ్ ఆఫ్ సెమీ యావరేజెస్, ఫ్రీ హ్యాండ్ కర్వ్ మెథడ్, మెథడ్ ఆఫ్ మూవింగ్ యావరేజెస్, మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్. రైట్. 5th వన్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ ఎనాలిసిస్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్? ఇది కదా మన టాపిక్ గుండెకాయ లాంటిది, ఇది ఎక్స్పెక్ట్ sir. చేయవచ్చు క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ ఎనాలిసిస్ B, ఇన్ sir. స్టాటిస్టిక్స్? B, sir. B, sir. B, sir. ఆప్షన్ బి. మీరే బాగా చెప్తున్నారు కదా నాకంటే. టు ఫోర్కాస్ట్ ఆర్ ప్రెడిక్ట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ హిస్టారికల్ డాటా. వెరీ గుడ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. కంగ్రాట్స్. At the same time, thank you very much. You are too fast to learn. ఓకే, ఇప్పుడు మనం probability ఇది చెప్పడానికి ముందు ఈ ఇది స్లైడ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇదంతా మ్యాథమెటికల్ మోడల్లో ఉంది. మనం సింపుల్గా ఈ విధంగా చూద్దాం. ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి మరి? సంభావ్యత కదా. ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక లేదా 2 అంశాలను తీసుకున్నప్పుడు పాసిబిలిటీ గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదే ప్రాబబిలిటీ. Probability is a simply how likely something is to happen. Probability means simply how likely something is to happen. Predict the likelihood of future event, that is future. అంటే భవిష్యత్తు అంటే జరగబోయేది మనం ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, కావచ్చు కాకపోవచ్చు. Statistics is analysis about past data. ఈ రెండే డిఫరెన్స్ చూడండి. Probability నేమో ఫ్యూచర్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి, స్టాటిస్టిక్స్ ఏమో పాస్ట్ డాటా మీద ఎనాలిసిస్ చేసేసి ఫ్యూచర్ ఏం జరుగుతుందో మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 50-50 ఛాన్సెస్ లాగా అనమాట. కాకపోతే స్టాటిస్టిక్స్ వెన్ వై యూజ్ స్టాటిస్టిక్స్ మెథడ్స్, పాసిబిలిటీ పర్సంటేజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ వెహికల్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకోటి ముఖ్యమైనది, ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ ఫర్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్. స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ద సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ డాటా, క్లాసిఫైయింగ్ డాటా, ప్రాసెసింగ్, ఇంటర్ప్రిటింగ్ డాటా టు సాల్వ్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆల్రెడీ మీరు గత ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్ ఇదంతా నేర్చుకున్నారు. అర్జున్ సార్ చెప్పారు. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా, క్లాసిఫైయింగ్ డేటా, ప్రాసెసింగ్, ఇంటర్ప్రిటింగ్ డేటా టు సాల్వ్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇదంతా కూడా ఇది ప్రాబబిలిటీ సంబంధించి. ఓకే, ప్రాబబిలిటీలో మనకి 2 అంశాలు గుర్తుంచుకోవాలండి. ఫస్ట్ వన్ ట్రయల్. ఎనీ పర్టికులర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ ట్రయల్. మనం కాయిన్ తీసుకున్నాం, హెడ్ ఉంటుంది, టైల్ ఉంటుంది, బొమ్మ బొర్స్ అంటాం కదా. ఒకసారి ఎగరేయడాన్ని మనం ట్రయల్ అంటాం అన్నమాట. అంతే, మనం రిజల్ట్ గురించి చెప్పట్లే. ట్రయల్ మీన్స్ ఎనీ పర్టికులర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ట్రయల్. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చండి. నెక్స్ట్, అవుట్కమ్, రిజల్ట్ అన్నమాట. ఆల్ పాసిబుల్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్. ఇక్కడ దీన్ని పిఏగా చూపించాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇది నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు. చూడండి, పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్
నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. నంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ఈవెంట్స్, ఇప్పుడు కాయిన్ లో బొమ్మ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, 2. నంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ఈవెంట్స్ అంటే 2. మనం బొమ్మ పడుతుంది అనుకున్నట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్ 1 అవుతుంది, 1/2 అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఈ విధంగా చూపిస్తే P of A is equal P of A is equal N of A divided by N. P of B is equal N of B into divided by N. P intersection P of A intersection B అంటే ఏ పాసిబిలిటీ ఆర్ బి పాసిబిలిటీ, ఇక్కడ 2 కలిపిగా ఇంటర్సెక్షన్ అంటే డివైడ్ మన వేరు కదా. P of A into P of B ఫర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. P of A union B is equal P of A plus P of B. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ నాన్ మ్యూచువల్ ఈవెంట్స్ P of A union B is equal P of A plus P of B minus P of A intersection B. Next one, for conditional probability P of A or B is equal P of A intersection B divided by P of B. ఇది మ్యాథమెటికల్, మనం ఇంత డెప్త్ గా అవసరం లేదనుకోండి. సరే, ఇక్కడ కాయిన్ గురించి చూడండి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సైడ్లో ప్రాబబిలిటీ కాయిన్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2. ఇది మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పేటి వీటి మీదనే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కనబడుతుంది, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. కాయిన్ మనం ఒక నాణాన్ని చూస్తే ఒకటి హెడ్ ఇంకొకటి టేల్ ఉంటుంది, ఇది 2 అన్నమాట. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 2. డైస్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ 6. 1 2 3 4 5 6. ఒక ముఖం మీద 1 ఉంటుంది, రెండో ముఖం మీద అంటే 2 ఉంటాయి, ఇంకోది 3, మరొకటి మీద పాచిక అంటాం కదా, దాని మీద 4, మరొకటికి 5, మరొకటి కార్. రైట్. కార్డ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ 56. మనకు ప్యాకెట్లో 53, జోకర్ కాదండి, మామూలు 53. ఇవి గుర్తు 52, సారీ 52 ఉంటాయి. ఇందులో డైమండ్ 13 ఉంటాయండి. డైమండ్ కార్డ్స్ 13 ఉంటాయి. హార్ట్కి సంబంధించి 13 ఉంటాయి. స్పేడ్ సంబంధించి 13, క్లబ్ సంబంధించి 13. ఎవ్రీ 13 అంటే 13 కార్డ్స్ హ్యావింగ్ ఏ. మీకు బాగా తెలుసు అనుకుంటా, ప్యాక చూసారు కదా కార్డ్స్. 2 ఉంటాయి, 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K. ఇవన్నీ కూడా ఈ 4 కార్డులను కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది తెలుసుకుంటే మనం దీని మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 52. ఫ్రమ్ దిస్ J and K హ్యావ్ ఫేస్ కార్డ్స్, ముఖాలు ఉంటాయి దాని. ఇది వాల్యూ మనకు 0 to 1 వరకు. 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇక్కడ ఈ అంటే ఈవెంట్స్ అనమాట, మనం ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటి ఈవెంట్స్. P of E లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 1 అంటే 0 to 1 మధ్యలోనే పాసిబిలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. P of E is equal to 0. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్, అసలే కాదు. కానీ ఇది ఉంటుందా అంటే దాదాపుగా ఉండదు, ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి. P of E is equal 1. దిస్ ఈజ్ ఏ షూర్ ఈవెంట్. P ఏం లేదంటే నాట్. P of E ప్లస్ P of E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనం టాస్ వేసినప్పుడు నాణంలో అది నిలబడైతే ఉండదు కదా, ఇంపాసిబుల్ అనేది ఉండదు కదా. అయితే టేల్ అయినా వస్తుంది, అయితే హెడ్ అన్న వస్తుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంపాసిబుల్ అనేది ఉండదు. పాచిక కూడా అంతే, పాడులలో కూడా ఇంపాసిబుల్ ఉండదు. సరే, ఇప్పుడు బేస్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్ రూల్. రైట్. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ P of A union B is equal P of A plus P of B. When to use if A and B cannot happen together, P A intersection B అంటే అసలే పాసిబుల్. ఇది
ఏంటిది ఉన్నాం కదా మనం ఇంతకుముందు ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అన్నమాట, రైట్? అది ఇంటర్సెక్షన్ బి చేత చూపిస్తుంది, రైట్? ఎగ్జాంపుల్, రోలింగ్ ఏ 2 or a 5 on one die, 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6. Non-mutually exclusive events. P of A union B is equal P of A plus P of B minus P of A intersection B. Impossible. If possible. When to use? If A and B can happen together, why subtractant? Because P of A plus P of B counts the overlap twice. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఫ్రమ్ ఏ డెక్ P of king or heart, అంటే మన ప్యాకెట్, డెక్ అంటే ప్యాకర్, అందులో కింగ్ ఆర్ హెట్ కి సంబంధించి 4/52 అంటే కింగ్ 4 ఉంటాయి ప్రధానం, హట్ ప్లస్ 13 divided by 52 minus 1/52 is equal 16/52 because king of hearts was counted twice, 2 సార్లు కౌంట్ చేస్తుంది. 4 ఈ రెండిటి కదా, 4 4 8, రైట్? ఈ సాల్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చేది. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ P of A or B is equal P of A intersection B divided by P of B. దీని అర్థం ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A happening given that B already happened. Read as P of A given B. ఇది జస్ట్ థియరీ పర్పస్. లిజన్. Example, P of king or face chord 4/12 because given it is a face chord 4 of 12 are kings. అదంతా ఓకే. మనం ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్తే మీకు ఇంకా కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఇదండి, ప్రాబిలిటీలోనే ఇది ఒక భాగంగా తీసుకోవడం జరిగింది. థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ దట్ describes how total probabilities are expected to be distributed across all possible outcomes of an experiment. Unlike an empirical distribution, which is based on actual real-world data and experiments, a theoretical distribution is derived completely from mathematical logic, assumptions, and formulas. Types of theoretical distribution. You గుర్తుంచుకోవాలి. డిస్క్రీట్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఈ రెండింటిని కొంచెం మీరు డెప్త్ గా చదవండి, టైం లేక నేను వీటిని తీసుకోలేదు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దీనిలో ఒకటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. టైప్స్ ఆఫ్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో డిస్క్రీట్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే దిస్ అప్లై టు కౌంటబుల్ డాటా. ఎగ్జాంపుల్, నంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్, నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్, నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. ఇది డిస్క్రీట్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వీటిలలో క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి, కొంచెం మీరు గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది ఇచ్చేసి ఐజ్ పర్ అని అడగవచ్చు. డిస్క్రీట్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్. బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఫర్ ఎ సింగిల్ ట్రయల్ విత్ ఓన్లీ 2 outcomes, సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, like the target hitting problem we solved earlier. అంటే 2 outcomes ఉన్నది బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ బెర్నౌలీ ట్రయల్స్ హిట్టింగ్ ఏ టార్గెట్ 5 times out of 10 attempts. మనం సర్కస్ కు అటు ఇటు పోతే ఉంటాయి కదా, ఎగ్జిబిషన్ లో పోతే మీరు ఈ బెలూన్లను ఓ 10 గాజులు ఇస్తారు, ఓ దాని మీద వేస్తే ఒక ఐటమ్ వస్తుంది అంటారు కదా, దాని పాసిబిలిటీ అన్నమాట 5 సార్లు హిట్ చేయడం. లేదా గన్ ఇచ్చినట్లయితే ఉంటే కనీసం 5 times ఉన్నా మీరు కొట్టాలని వస్తాడు, 10 bullets ఇస్తాయి. ఇది పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ కౌంటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్ ఈవెంట్ అకర్స్ విత్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఆర్ స్పేస్ ఇంటర్వెల్స్. ఎగ్జాంపుల్, నంబర్ ఆఫ్ కార్స్ పాసింగ్ ఏ టోల్ ప్లాజా కాడ పర్ అవర్. ఒక గంటకు టోల్ ప్లాజా కాడ దాటి. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దీనిలో మళ్ళీ ఇది దేనికి అప్లికేబుల్? దిస్ అప్లై టు మెజరబుల్ డాటా దట్ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ విత్ ఇన్ ఎ రేంజ్, హైట్, వెయిట్, టైమ్, టెంపరేచర్, ఎట్సెట్రా. ఇది కంటిన్యూయల్
కంటిన్యూస్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. పారామీటర్స్ హైట్, వెయిట్, టైం, టెంపరేచర్, దీనిలో ఏదో ఒకటి వచ్చినా మీరు కంటిన్యూస్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పుకోవాలి. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బెల్ కర్వ్ ఇలా ఉంటుంది కదా మనకి బెల్ కర్వ్. ద మోస్ట్ ఫేమస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వేర్ డాటా క్లస్టర్స్ సిమెట్రికల్లీ అరౌండ్ ద మీన్. అంటే మధ్య ఉంటుంది కదా, మీన్ కి సమాంతరంగా ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. హ్యూమన్ ఐక్యూ స్కోర్స్ ఆర్ హైట్స్. ఈ ఐక్యూ స్కోర్స్ అండ్ హైట్స్ అని వచ్చిందంటే మీరు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. బెల్ కర్వ్. Exponential distribution used to model the time elapsed between events. Example, how long you wait for the next bus to arrive. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ బస్ కోసమో లేకపోతే ఇంకే ఫ్రెండ్ కోసమో లేకపోతే ఇంకే ఎదురు చూడటం, దీనికి సంబంధించేది. నెక్స్ట్, రిలేషన్ టు అదర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఫ్రమ్ ద బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ we may reduce several probability density functions described in this document అని చెప్పుకుంటున్నాను. ఇదేంటి బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 0 less than or less than or equal or less than or equal to n. Binomial distribution expresses the probability for or success in an experiment with n trials. మనం n trials అంటే ఒక 10 సార్లు ట్రయల్ చేసినట్లేదంటే సక్సెస్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అనేది r చెప్తుంది. మనం r అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి ఈవెంట్స్. ఇక్కడ జియోమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఈ మూడు గుర్తుంచుకోవాలి. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, జియోమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద probability of having to wait exactly all trials before the first successful events are greater than or equal to 1. Negative binomial distribution, it expresses the probability of having to wait exactly all trials until k success have occurred or greater than or equal to k. This form is sometimes referred to as the Pascal distribution. Sometimes this distribution is expressed as the number of failures n occurring while waiting for k success n greater than or equal 0. ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈక్వేషన్ 0 less than or equal to r less than or equal to n. Geometric r greater than or equal to 1. ఇంకొకటి నెగటివ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ r greater than or equal to k. రైట్. ఇంకోటి పాస్కల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి n greater than or equal to 0. ఇవి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇక థియరీ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం అనుకోండి, కానీ ఎగ్జామ్స్ లో మనం సూటిగా సమాధానం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ లోకి వద్దాం. ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాను, కొంచెం చదవాల్సింది తప్పదు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? an orderly set of data arranged in accordance with their time of occurrences is called Time series. arithmetic series, harmonic series, geometric series, time series. Very good. Second one, a time series consists of short term variations, long term variations, irregular variations. All of them. అన్ని ఉన్నాయి కదా మనకు. షార్ట్ టర్మ్ వేరియేషన్ ఉంది, లాంగ్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఇర్రెగ్యులర్ కూడా ఉంది. ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. రైట్. నో అక్కడ ఆల్ ఆఫ్ అన్ని కలిసి ఉంటాయి టైం సిరీస్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ టైం సిరీస్ ఈజ్ కాల్డ్. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో. గుడ్. ఈ హిస్టోగ్రాము, స్ట్రైట్ లైన్, హిస్టోగ్రామ్, ఓజీ వక్రరేఖల గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చాను కదా స్లైడ్ లో, మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెక్యులర్ ట్రెండ్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై 2 methods. సెక్యులర్ ట్రెండ్ 3 methods, 4 methods, 5 methods. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, గుర్తుంచుకోండి. సెక్యులర్ ట్రెండ్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై 4 methods. సెక్యులర్ ట్రెండ్ 4 methods మనకి చెప్పాను ఇంతకుముందు, 4 methods ఇవి. నెక్స్ట్, the secular trend is measured by the method of semi-averages when time series based on yearly values, trend is linear, time series consists of even number of values, none of the above antadu, none of them antadu. Which one is the right one?
Trend is linear. Trend is linear. Good. నెక్స్ట్ ఇవి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాలని ఇవాళ సేకరించాను. ఒక థియరీ మీరు ఎట్లా చదువుకుంటారో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండాలి మన ప్రయత్నం అన్నది నా ఉద్దేశం. కాబట్టి కొంత నాకు కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది, మీరు కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నాతో షేర్ చేసుకుంటారని ఈ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానండి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ డ్యూ టు హీట్ స్ట్రోక్ ఈజ్ సెక్యులర్ ట్రెండా, ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషనా, సీజనల్ వేరియేషనా, సైక్లికల్ వేరియేషన్? Seasonal 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 variation. variation. మరోసారి చెప్పండి. Seasonal variation. Seasonal variation. సీజనల్ హీట్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో బాగా మందికి చాలా మంది ఇబ్బంది పడ్డారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద సిస్టమేటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ విచ్ ఫాలో రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఆర్ కాల్ సిగ్నల్, నాయిస్, అడిటివ్ మోడల్, మల్టిప్లికేటివ్ మోడల్ అంటున్నాడు. ద సిస్టమేటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ Signal. విచ్ ఫాలో రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్. అది 40 నిమిషాలు 40 సెకండ్లు పెడితే 40, 30 పెడితే 30 వస్తుంది కదా. సిస్టమేటిక్ అది మార్పు వేరియేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. గుడ్. ద అన్సిస్టమేటిక్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఫాలోస్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ నాయిస్, Noise. సిగ్నల్, లైనియర్, నాన్ లైనియర్. నాయిస్ Noise. దానికి ఒక ప్యాటర్న్ ఉండదు కదా నాయిస్ కు, ఒకసారి ఎక్కువ తక్కువ ఇవన్నీ. గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద అన్సిస్టమేటిక్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఫాలోస్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్. సేమ్ క్వశ్చన్ సార్. సేమ్ క్వశ్చన్, రైట్, సారీ, అలానే వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్, ఇన్ టైమ్ సిరీస్ సీజనల్ వేరియేషన్స్ కెన్ అకర్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ సీజనల్ 1 year. 1 year సార్. వచ్చేది కదా వర్షాకాలం అనేది, Every year లో వచ్చేది సార్. వింటర్, సమ్మర్ కదా. గుడ్, 1 year. ఇవి సింపుల్ గా అనిపిస్తాయి, ఎగ్జామ్ లో వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చూడకపోతే మనం మిస్టేక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీకోసం యూజ్ చేశాను, అందరికి ఉపయోగపడుతుందని. నెక్స్ట్, వీట్ క్రాప్స్ బ్యాడ్లీ డ్యామేజ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్స్ ఈజ్ సైక్లికల్ Random. Random. మూమెంట్ సార్. రెగ్యులర్ ట్రెండ్, సీజనల్ మూవ్మెంట్. ర్యాండమ్, ఎందుకంటే ఊరికే వర్షాలు ఒకటే బాగా వస్తాయన్నది ఏం లేదు కదా. సీజన్ లో ఒక లెవెల్ మనకు ఎంత 180 దీనిలో కొలుస్తారు కదా, మనకు ఇంత రెయిన్ గేజ్ ద్వారా కొలుస్తూ ఉంటారు, ఇంత వర్షపాతం ఉండాలి అని. బాగా పడుతుంది. పోయిన సంవత్సరం చాలా వానలు పడి పంటలన్నీ నష్టమైంది. ఇటు మహాదేవ్పూర్ మొఖం అయితే అడవులు మొత్తం పడిపోయి చాలా నష్టం. అది ర్యాండమ్ మూమెంట్ అన్నమాట. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు అసలైన క్వశ్చన్ లోకి వద్దాం. మీరు ఆన్సర్ చూడకుండానే ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ an impossible I have event? a doubt sir. Please sir. Hello. హలో, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది మనకి ఎగ్జామ్ లో కనిపించేటువంటి క్వశ్చన్లు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ an impossible event? 1, B 0, C insufficient data, D not defined అంటున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ 0. If the possibility of an event is 0, then it is called as an impossible event. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాను ఇక మీకు, మళ్ళీ నన్ను డౌట్ అడగద్దు, ఎందుకంటే డౌట్ అడిగితే మళ్ళీ నేను బాగా రిఫర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేరా. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ డస్ ప్రాబబిలిటీ మీన్? The total number of possible outcomes in an event. B, the ratio of favorable outcomes to all outcomes. C, The chance chance of of an event happening. Good. So the explanation would be probability is about how likely something is to occur. It is like measuring the possibility of an event taking place. For example, if you toss a coin, the chance of getting heads or tails is a kind of probability. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాకంటే మనం క్వశ్చన్లో చెప్పుకుంటూ అయిపోయేదాం. మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్. థర్డ్ వన్ చూడండి, ఇప్పుడు మనకు అసలు ప్రాబ్లంలోకి వచ్చాం. 2 unbiased coins are tossed
What is the probability of getting at most one head? క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి, ఆన్సర్ చూడొద్దు. Two unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? ఏ సార్. గుడ్. ఎందుకు ఒక కాయిన్ కాదు, ఇక్కడ కొందరు టక్కట మనం ఏం చేస్తాం, కిందకి వచ్చేసి డి ఓహో 1/2 అనుకుంటాం, ఎందుకంటే అక్కడ 2 అనే కాయిన్స్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ 2 కాయిన్లు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చూడండి, టోటల్ అవుట్కమ్స్ హెడ్ హెడ్, హెడ్ టైల్, టైల్ హెడ్, టైల్ టైల్, 2 కాయిన్లు కాబట్టి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టైల్ టైల్ రావచ్చు, హెడ్ టైల్ రావచ్చు, టైల్ హెడ్ అని రావచ్చు. రైట్. At most one head offers to a maximum one head. Therefore, probability is equal 3/4. Next, who provided the definition for probability? ఇది గుర్తుంచుకోవాలండి, అడిగే అవకాశాలు ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఎక్కువ దీని మీద ఫోకస్ చేయలేము మనం. మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు, తెలుసు. Who provided the definition for probability? Probability డిఫైన్ చేసిన వాళ్ళు ఆర్కిమిడిసా, ఐన్స్టీనా, యూక్లిడా, సైమన్ లాప్లేస్. Simon Laplace is the answer. The definition of probability was given by Pierre Simon Laplace in the year of 1795. Year కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1795. Probability can be defined as the ratio of the number of favorable outcomes to the total number of possible outcomes. Next question చూడండి. What is the probability of drawing a red cord or a cord with a face? Face కార్డులు ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం, Q, J, Q, K. జాకీ అంటాం కదా, భాష అంటాం కదా, రాణి అంటాం క్యూను. ఆ ఫేస్ కార్డ్స్ అన్నాం. ఫ్రమ్ ఏ స్టాండర్డ్ డెక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ అన్నాడు. ఆన్సర్ మనకి 13 ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా కదా. కాబట్టి రెడ్ కార్డ్స్ ప్రతి 4 రెడ్ ఉంటాయండి. Explanation. In a standard deck of 52 cards, there are 26 red cards. Diamonds and hearts. ఇవి కూడా గుర్తుంచుకోవాలండి. ఎవి రెడ్ కార్డులు ఉంటాయి అంటే డైమండ్స్ అండ్ హార్ట్, బాదంను డైమండ్స్, చాకిన్ అంటాం కదా అవి. 12 face cards, 4 kings plus 4 queens and 4 jars. However, 6 of these cards are both red and face cards. 2 red kings, 2 red queens and 2 red jars. So the avoid double counting, we subtract these 6 cards from the total favorable cards. 26 red cards plus 12 minus 6 red faces is equal to 32 favorable cards. The total number of cards in the deck is 52. Therefore, the probability of drawing a red card or a card with a face is 32/52, which simplifies 8/13. ఇది 32/52 అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. డబుల్ కౌంట్ చేసిన పోతే 6 తీసేస్తాం, 3 రౌండ్లు 6, ఓకేనా. 13 రౌండ్లు 26. తర్వాత ఈ మూడింటి గురించి చెప్తాను కూడా 3 రౌండ్లు 6, రైట్. 2 ఉంటాయి కాబట్టి 12. సింగిల్ మళ్ళీ కౌంట్ చేసిన పోతే 6 తీసేస్తే వచ్చేది 32. 32 డివైడెడ్ బై 52 సింప్లిఫై చేస్తే 18/13. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనబడుతున్నాయండి మనకు ఎగ్జామ్లో. ఇది ఏకపోతే ఇంత ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్కి వెళ్దామా. హలో, ఓకే సార్ వెళ్దాం. రైట్. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. వెన్ రోలింగ్ ఏ పేర్ 6-sided డై, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ అండ్ ఈవెన్ నంబర్? మనం ఒక డైస్ లో 6 ఫేసెస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా, 1 2 3 4 5 6. అందులో ఈవెన్ నంబర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎన్ని? ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 6 లో ఈవెన్ నంబర్లు ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చెప్తారా ఈవెన్ నంబర్స్ ఏంటి? 2 4 6. ఈవెన్ నెంబర్స్ వెరీ గుడ్. 2 4
అండ్ 6. 6, 8. 8 దాకా ఉంటాయా? డైస్ లో 6 కదరా? ఓకే సార్. అట్లా రైట్. ఇదేంటి? ఏ 1/6, బి 1/3, సి 1/2, డి 2/3. దీనికి డి ఆన్సర్ 2/3. ఎట్లా వచ్చింది మరి చూడండి. ఇన్ ఏ ఫెయిర్ 6-sided డై దేర్ ఆర్ 3 ఈవెన్ నంబర్స్ 2, 4, 6. మీకు తెలుసు చెప్పారు. అవుట్ ఆఫ్ a total of 6 possible outcomes, therefore the possibility of rolling an even number is 3/6, which simplifies 2/3. ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్లు 3 ఉన్నాయి, మొత్తం ఉండేటి 6. 3/6 is equal 2/3. ఇలాంటివి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ డిస్క్రీట్ probability distribution the sum of all probabilities is always 1, B 0, C undefined, D infinite. సార్ ఇప్పుడు It is the one. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 లో It is based on the basic axiom of probability distribution. చెప్పుకున్నాం మనం థియరీ చెప్పుకున్నప్పుడు. సార్ ఒకసారి సార్ 6th క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు 3/6 probability 2/3 ఎట్లా సార్? ఏది? ఓకే ఓకే. 3/6 ఇప్పుడు కదా సార్? 2/3 సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చినటువంటిది. ఒకటి ఈవెన్ ఒక డైస్ లో మనకు 6 ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా, అందులో ఈవెన్ నంబర్స్ ఏంటి? సరిసంఖ్యలు అంటాం కదా, 4, 6. అవి 2, 4, 6 అవి మొత్తం కలిపి 3 కదా. అవును సార్. 3. 6లో 3 ఈవెన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. 3/6 అంటే 2 అయినా రావచ్చు, 4 అయినా రావచ్చు, 6 అయినా రావచ్చు. పర్టికులర్ గా 2 ఉన్నటువంటిది ప్రోబిలిటీ మన ఎంత అంటే 2/6 అవుతుంది. అక్కడ 4 అని అడిగితే 4/6, 3 అని అడిగితే 3/6 అవుతుంది. 6 వచ్చేదంటే 6/1 పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ 3, 2 అయినా రావచ్చు, 4 అయినా రావచ్చు, 6 అయినా రావచ్చు. అక్కడ పైన అడిగింది అదే. ఈవెన్ నంబర్లు వచ్చే పాసిబిలిటీ ఎంత అంటే 2/36. మన ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 3/6 యాక్చువల్లీ. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అంటే 3 వంతులలో 2 వంతులు మనం సక్సెస్ కావచ్చు అని అర్థం అట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ షూర్ ఈవెంట్ అంటున్నాడు. 1 కదా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఇంపాసిబుల్ అనేది ఉండదు. టాస్ వేసాము, అది ఎటో దిక్కు హెడ్ అన్న పడవచ్చు, టైల్ అన్న పడవచ్చు. అంతేగాని సినిమాలలో చూపెట్టినట్టు కదా. షోలే సినిమా చూసారా? అలా కాయిన్ నిలబడుతుంది ఒకసారి, అదేందో మనకు అర్థం. ఇంకోటి ఏదో ఉంటది మన, సరే ఎవరు మనకి ఎందుకు, కానీ ఇది మీకు తెలుసు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. టైం బాగా అది ఉంది. ఇన్ ఏ బకెట్, ఇగో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంకొకటి చూడండి. ఇన్ ఏ బకెట్ దేర్ ఆర్ 5 పర్పుల్, 15 గ్రే అండ్ 25 గ్రీన్ బాల్స్. 5 పర్పుల్, 15 గ్రే, 25 green balls. If the ball is picked up randomly, find the probability that is neither gray nor purple. ఇక్కడ మొత్తం ఒకసారి టోటల్ చేసుకోవాలి మనం. 5 + 15, 20 + 25 ఎన్ని ఉన్నట్టు? 45. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి. ఏ 51/43, బి 2/7, సి 5/9, డి 12/13. మనకు కనబడుతూనే ఉంది ఆన్సర్. ఎట్లా వచ్చింది మరి తెలిస్తేనే కదా. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఏమన్నాడు సార్? నైదర్ గ్రే నార్ పర్పుల్ అన్నాడు కాబట్టి మనం గ్రీన్ తీసుకోవాలి సార్. నైదర్ గ్రే ఆర్ పర్పుల్ ఈ పర్పుల్ అన్నాడు కాబట్టి అక్కడ 25 గ్రీన్ కదా, అది ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేసి 25, టోటల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేసి 45. 25/45 5/9 వస్తుంది. వెరీ గుడ్. రాహులేనా? లేదు సార్, శివ. కంగ్రాట్స్, థ్యాంక్ యూ. బాగా చెప్పావు. ఇది గ్రే కాకుండా పర్పుల్ కాకుండా వచ్చేది ఒకటే మిగిలింది. ఏంటిది? గ్రీన్. అడుగుట్లా చూడండి, అతను గ్రీన్ అనకుండా మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ కొందరు కన్ఫ్యూజ్ చేసుకున్నాం. పర్పుల్ వస్తుందా అని. గ్రీన్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. ఇఫ్ ద బాల్ ఈజ్ నైదర్ ఎల్లో, ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ గ్రే కదా, వేరే దాని క్వశ్చన్ దీనికి వచ్చేసింది. ఓకే శివ, యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ నైస్. ఐఎమ్ సో సారీ, ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఓకే సార్. ఓకే, మారినాయి అంతే, చూసుకోలేదు.
Okay, Shiva, your explanation is good. You had helped me a lot. Thank you. థ్యాంక్స్. ఓకే. విత్ ఇన్ 2 hours లో సిలబస్ అంతా చేసుకున్నా నేను ఇలా. ఈ అక్క అన్న ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉండేసి చాలా టెన్షన్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్ చూడండి. A bag has 3 red balls and 5 green balls. If we take a ball from the bag, then what is the probability of getting a red ball? Red balls only. ఇక్కడ పర్టికులర్ గా అడిగారు కదా. Sir. 3 by 8. Explanation. Number of red balls is equal to 3. Number of green balls 5. Total balls in the bag is equal to 3 plus 5 is equal to 8. Probability of getting red balls. Number of red balls divided by total number of balls. 3 by 8. మనకు ఎక్కువ ఎగ్జామ్లో ఇలానే కనబడుతున్నాయి. ఓకే సార్. ఇది ఒకటి. A bag has 5 white marbles, 10 red marbles, and 4 purple marbles. If you take a marble randomly, then what is the probability of not getting purple marble? ఇక్కడ ఇది కూడా ఇంతకుముందు వచ్చిన శివ చెప్పింది దానిలాగా పర్పుల్ sir. మార్బుల్ కాకుండా వచ్చేది ఏంటి పాసిబిలిటీ అంటున్నాడు. ఏ 0.5, బి 0.66, 0.08, సి డి 0.77. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను చూడండి. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పర్పుల్ marbles 4. Total number of marbles in bag 5 plus 8 plus 4 is equal 17. Yes, sir. Probability of getting purple marbles is equal 4 by 17. Hence the probability of not getting purple marbles is equal 1 minus 4 by 17. Right? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది 0.77. 1 ఎందుకు తీసుకున్నామండి? టోటల్కు సమానం అనమాట. 17 into 1 is equal to 17 minus 4 is equal to 13 by 17. ఇలా చేస్తే వస్తుంది. అది మీకు తెలుసు. శివ లేదా రాహుల్ లేదా మిగతా వాళ్ళ పేర్లు తెలియదు, ఏమనుకోవద్దు. అందరు చాలా షార్ప్ ఉన్నారు. A dice is thrown in the air. The probability of getting odd numbers is. Odd numbers ఎన్ని ఉంటాయి అందులో? ఈవెన్ నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆడ్ నంబర్స్ కూడా 1, 3, 5. 3 ఉంటాయి. 1, 3, 5. గుడ్. అంతేనా? Yes, sir. రైట్. ఇక మీకు ఆన్సర్ దొరికినట్టే. ఇంకేం? ఏ 1/2, బి 3/2, సి 3, డి 4. 1/2 ఇంత ముందులాగానే వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో కూడా అది వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటంటే ఆడ్ నెంబర్స్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఒకవేళ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నారు అనుకోండి శివ, సార్, ఒకవేళ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటారు అనుకోండి, ఇలా హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ విల్ అపియర్ ఇన్ ఏ డైస్? ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే తీసుకున్నాం బాగుంది. 3 sir, 1 3 5. ఏంటంటే 3, 2, 3, 5, sir. 2, 3, 5. 2, 3, 5. ప్రైమ్ నెంబర్స్. Yes, sir. Prime numbers 2, 3, 5, 7. Yes. Yes, sir. Prime numbers. Sir? 1 కాదా ప్రైమ్ నెంబర్? No, sir. 3 5 7 sir. తన చేత మాత్రమే కొట్టుడు పోతే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. Yes, sir. Divisible by 1. Divisible and self and 1. ఇప్పుడు కొంచెం గుర్తు పెట్టుకోండి. నాట్ ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి డైస్ అనేది కూడా అడగవచ్చు కదా. కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం కూడా మీరు ప్రయత్నం చేయండి. Last one. A card is drawn from the set of 52 cards. Find the probability of getting a queen card. కార్డులు ఎన్ని ఉంటే 52 అనుకున్నాం. ఏ 1/26, బి 1/13, సి 4/52, డి 4/13. ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? 1/13, సార్. గుడ్. ఎందుకు అంటే 52 కార్డ్స్ కదా సార్, అందులో క్వీన్ కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి సార్. 4/52 = 1/13 అవుతుంది. 13. గుడ్. ఈ విధంగా కొన్ని మీరు ఇంకా డెప్త్ గా చదువుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. కొంతవరకు నేను సఫలీకృతం అయ్యానని భావిస్తున్నాను. ఇంకా పూర్తిగా చెప్పలేకపోయాను అనుకోండి, అనేది భావించొద్దు. ఎగ్జామ్స్ మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లు ఉండే కొన్ని ఎక్కువ కవర్ అయ్యి మీకు స్టాటిస్టిక్స్లో 10 రావాలని అర్జున్ సార్ చెప్పినాయి, నేను చెప్పినాయి, వాటిలో బాగా కవర్ అయ్యి
అన్ని ఇవే దిగి మీరు ఎగ్జామ్ బాగా రాసి ర్యాంక్ బాగా సంపాదించి ఉస్మానియాలో లేదా కాకతీయ క్యాంపస్లలో సీట్ సంపాదించాలని ఆశిస్తున్నాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ బాగా యూ సార్. చదువుతా. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీనివాస్ సార్, సార్ ఓకేనా సార్? కంప్లీటా సార్ మరి? కంప్లీటెడ్ సార్. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ సార్ ఫర్ ఎంగేజింగ్ 2 sessions for business statistics. Dear students, Please రేపు on మనకు your videos, switch on your videos yes, and virtual class. Once again, మీ thankful videos to on Naresh చేయండి. sir, Arjun sir, సార్ and Chennappa sir, principal of the KDC, principal of the SRR, and Gangshetty Srinivas sir. Today I asked you, sir, Naresh sir, and Arjun sir, Sir. you have motivated me very much. I don't forget this such support. అసలు నేను చెప్తానా అన్న భయం ఉండే నాకు. 2 గంటలలో మీరు చెప్పిన తర్వాత 2 గంటలలో కొంచెం యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వన్స్ అగైన్ చెప్పండి సార్. Okay, sir. Thank you, sir. thank you, sir. Thank you very much for rendering services as a resource person for this business statistics subject. Thank you very much, sir. So, Arjun sir, ఏమైనా మాట్లాడతారు ఇంకా? డియర్ స్టూడెంట్స్, మీకు నోట్స్ పంపించడం జరుగుతుంది బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించి మన పీడిఎఫ్స్ అండ్ పీపీటీస్. అండ్ ఇప్పుడు మన క్లాస్ జరిగేటప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళే క్రమంలో మీరు పీపీటీలో ఉన్న లేదా పీడిఎఫ్లో ఉన్న పాయింట్స్ చేయలేకపోతే మీరు ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి. అదేవిధంగా రేపు సేమ్ టైంకి మరి 7 o'clock మనకు బిఏఓ క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలందరూ షార్ప్గా టైంకి అవైలబుల్ ఉండాలని కోరడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ బి శ్రీనివాస్ సార్. వన్స్ అగైన్ యూ డిడ్ ఏ గ్రేట్ జాబ్. సార్ మీరు పీపీటీ పంపించారు, ఈ ఎంసీక్యూది కూడా పంపించేస్తే నేను ఐ విల్ షేర్ ఇన్ ది స్టూడెంట్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ సార్. So they will practice. Updated PPT I will send sir. Okay sir, with MCQs any PDFs also. నేను కొంచెం మాడిఫై చేసేసి పంపిస్తాను. Okay sir. Okay sir. Thank you. Thank you very much sir. Okay sir, thank you. So tomorrow exactly 7 o'clock. So strength బాగా తగ్గింది, you can inform the all remaining ఒక ఈ 10 days మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటే విల్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. సో కాబట్టి అటెండెన్స్ వాజ్ 50 above while running the during the class. Okay. Just now at only 37 participants is there. Okay, you can inform your friends also to utilize all these 10 days classes. Okay.